आँख लड़ने लगी, आँख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी. ವಿನಾಶಕ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈತಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. महागणपतिं मनसा स्मरामि. महागणपतिं मनसा स्मरामि. वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम्. महाकाव्य नाटकादिप्रियं. महाकाव्य नाटकादिप्रियं. मूषिकवाहनमोदकप्रियं. महागणपतिं मनसा स्मरामि. वसिष्ठवामदेवादिवन्दित गणपतिं मनसा स्मरामि. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿದ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಚೈತಾಲಿ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ओय पुत्र कितने जानते इधर आ भीड़ वे किन्नी वाड़ी है. ಹಾ, ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಶಾ? ಇದು ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ ಕಣೋ. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಭಾಂಗ್ರಾ. ಪಂಜಾಬ್ ರಂಗಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಿಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಂಗುಗೊಳಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾತಿಮಾ ಸೋಯರಜಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ. चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं. देख के होके भरते ने खड़े चौका बिच सिपाही नहीं. छोटी से काला दिल कुड़िए, छोटी से काला दिल कुड़िए, जो धागे चलते टुकड़े दे. तेनु काला चचमा, तेनु काला चचमा, तेनु काला चचमा जचदा है, जचदा है कोरे मुखड़े दे. तेनु काला चचमा जचदा है, जचदा है कोरे मुखड़े दे. पटियाला बैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा. पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा कह दूंगा. हीरे मेरी जुल्फे तेरी, मेरे हाथों की ये लकीरें बुनती हैं. भूख दल शिकारा तो बेबी तेरा जान से प्यारा. तो बेबी एवं चमका दिल साजा कि दिख गया प्यारी ये पटियालवी. Slow
वो एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी। हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू करदी आ अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिमें क्वीन साडी विक्टोरिया। तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। नखरों बदामी एक लाट भर गई किन्ने सी मैं देखे हलाक कर गई किन्ने आंदे दिलां ते चला गई यारियां जदों जंदी जांदी मेरे नाल गल कर गई। करदी सी पता हत्थ उत्ते टैम दा दूर जांदी देख मेरा दिल सैंबदा कहंदी मैनू मेरे कोलों हत्थ जा छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 होए होए नी तू सोहणी भाली करदा दिल मिलण नू काली खातों तू डरदी कुड़िए ला लई मेरे नाल जे यारी। बोले जब तू छपते आए नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जंगल बिल हो जाए। तुम धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जंगल बिल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे जिंग 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 छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारी इश्क की छाँव चल छैया छैया सारी इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 छैया। Hey, yo, just beats. ਕੋਠੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਿੱਲ ਕੋਠੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੀ ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਚਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ಮೈಮನ ಮರೆತು ನರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ನೃತ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂಜಾಬಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟದ್ದ. ಛೇ, ಏಯ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಬಗನ್ನು, ಹಳ್ಳಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ನಾಡಭಕ್ತಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಲೆಯ ಮಹದೇಶ್ವರನನ್ನು ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈಗ ಆರಾಧಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ, ಕಂಡೆದೆ ವೀರರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಇದೇ ದಿನ, ಜನ್ಮವ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಹಾದಿನ. ಭಾರತಾಂಬೆ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ, ಭಾರತೀಯರ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ, ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ. ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ, ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು. ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ. ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ. ನೋಡು ಬಾರೆ ಚೆಲ್ವನ, ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕವಳೆ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಕೆಳಮೈನ ನೋಡು ಬಾರೆ, ಕಂದನ ನಲಿದು ನೋಡು ಬಾರೆ, ಕುಣಿದು ನೋಡು ಬಾರೆ. ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವ, ನಾಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ. ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು, ನಮ್ಮುಂದು ಮಾದಯ್ಯನಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು, ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು, ನಮ್ಮುಂದು ಮಾದಯ್ಯನಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು. ಏಳು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ಕುಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ದೇವ, ನಾಗು ಮಲೆ ಮ್ಯಾಲೇರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಮಾದೇವ. ಈ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕು ನೀ ಎದ್ದು ಬಾರು, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಬರಿ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕುಣೀರು ಹಿಂಗೆ ಕುಣೀರು, ನಮ್ಮುಂದು ಮಾದಯ್ಯನಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು, ಎದ್ದು ಕುಣೀರು ಬಿದ್ದು ಕುಣೀರು, ನಮ್ಮುಂದು ಮಾದಯ್ಯನಿಗೆ ಪತ್ತಿ ಕುಣೀರು. ಏರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದನೆ, ನಿದಿರೆ ಹಾರ ಮದ್ದು
ತಂದವನೇ ಮುಂಜಾನೆ ಬಳಗ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಬಳಗ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಸೈತೆ ಸರಗ ಒತ್ತಾರೆಯೊಳದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳಕ ಮುದ್ದಾದ ಹೂಗಳ ರೇಷ್ಮೆ ಜಳಕ ಲಾಲಿ 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 ಹೋ ಲಾಲಿ 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 ಹೋ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಸೂರ್ಯ ಬಂದವನೇ ಮಿದಿರೆ ಹಾರು ಮದ್ದು ತಂದವನೇ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಹುಡುಗರ ಅಪೂರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಧ್ವನಿ ಯಾಕೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಮುಲ್ಪ ಓಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಭುವನಾಮನ ನೀಲಿ ಸೆರಗದ ನಾಡು ಒಂದು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಾಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವನ ಹೃದಯ ಸೋತಿನ ಈ ನಾಡು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾರರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಬಳಗ. ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಲಿ ಮಡಲ ಕೊಡಿಯಡಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಓ ಕೊನಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಗುಡು ಓ ಕೊನಡು ಮಾಯೊಡೆ ಸಿರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ. ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಗುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಡು ನಲಿಪು ನಡಗಿದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರಡು ಗುಟ್ಟಿಸಿ ಬೆಡು ನಲಿಪು ನಡಗಿದ ನಡಾವರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗಿದ ಸವಾರಿ ಪಚ್ಚೆದಿ ಒಂದು ಐಸಿರದ ತೆಲಿಪು ತೆಲಿಗಿದ ಸವಾರಿ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ ಡೆನ್ನ ನಡೆನ ನಾಡೆನ 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 ನಡೆನ ನಡೆನ ನಾಯೆ. ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡ್ ಪದ ಪಂಡಿನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲ. ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಬೇಕು. ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಗೀತೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ. కళ్యాణి వచ్చా వచ్చా పంచ కళ్యాణి తెచ్చా తెచ్చా తెలిస్తే చివరి వరకు షికారి ఎన్నో పదలెనగా ఎంతో పదిలముగా ఒదిగిన పుప్పుడి నీకిప్పుడు అప్పగించా
తెచ్చా పచ్చ కళ్యాణి తెచ్చా తెచ్చా సింగారి చెయ్యందించా ఏనుగంబారి సిద్ధం ఉంచా जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे Girl, you're my chumachallo. Where you go, girl? I'm gonna follow. What you want, girl? Just let me know. You can be my chumachallo. Shawty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chumachallo. Yes, I said, mother, aja nach ke dikhare. हाँ मेरी होले आजा पारी दा जिरारे. हाँ मेरी अखियों से अखियां मिला रे. हाँ तू ना नखरे दिखा. Wanna be my chumachallo. Wanna be my chumachallo. Wanna be my chumachallo. Wanna be my chumachallo. काजळ लावणे आले मी आज असं नका बघू अहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातला या साज दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी ताजा फोटो माझा काढ जब हिट तू पहाड़ी बटमा छम छमा पायल घुंघरू बजन कर खुटमा लाल कर कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा लाल कर कंगना हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चिपक चिपक के चलती है कभी कभी दो राहें डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें मेरा 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 किस्सा कभी कभी चलती है कभी कभी कहानी बेढंगी Om zimam zimam bing bing boo. Fisten se taar chimukde chhati se. Om zimam zimam bing bing boo. Fisten se taar hai dili kaun kase 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 रेड की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड Fisten se लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो दुनिया दी परवाह कदे नहीं करीदा खुश होके जीना ना कि सड़ करीदा
Se viene el pasito de la Martita. Número dos, DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Ella. Siga moviendo la Marta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dice? La Marta. Se mueve para, 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 se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮನಮೋಹಕಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಡೆಲ್ವಿನ್ ಮೋಸಸ್ ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಶೈಲಿ. ಪಾರಿವಾಳ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಕುದುರೆ, ಹದ್ದು, ರೈಲು, ರಣಹದ್ದು, ಮೇಕೆ, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ, ಪೆಟ್ಟು ತಾಗಿದ ನಾಯಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಾಟಕ ನಾನು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ. भारत की प्रथम क्रांतिकारी महिला कौन है? ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ನದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸಿ. ಭರತನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿ, ಗಾಳಿ, ನೀರು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 steps of civilization? ಮಾನವ ಒಂದು ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. a+b² ಸಮ a² + 2ab + b². ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗದೆ ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸಲಿ, ಬೆಳಗಿಸಲಿ, ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಬರಡು ಬಂಜರ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಕುಸುಮಧಾರೆಯ ಚಿಗುರಿಸಲಿ, ಚಿಗುರಿಸಲಿ, ಚಿಗುರಿಸಲಿ. ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಬುದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಸೂಕ್ತ ಜ್ಞಾನವ ಪಸರಿಸಲಿ, ಪಸರಿಸಲಿ, ಪಸರಿಸಲಿ. ಅಕ್ಷರವು ನವ ಕಕ್ಷೆಯ ತೋರಿಸಿ ಚಕ್ಷು
ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರಕ ಗಿಲಿಗಿಲಿಯ. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಗಿಲಿಗಿಲಿಯ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯ? ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ಮಹಾನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಅಂದ್ರೆ ಜಾದುಗಾರನ? ಹೌದು, ಜಾದುಗಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಾವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೀಯ? ಇಸ್ಪೀಟು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜಾದುವನ್ನು ನಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಜಾದುಗಾರನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾದುವನ್ನು ನಾ ಮಾಡಲಾರೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾದುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಸಂಬಂಧ? ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೂ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ? ನೋಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬದುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದ ಬದುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕು ಹಾಗಾಗಬಾರದು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೀನುಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತವೆಯೋ, ಮೇಘ ರಾಶಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಧರೆಗೆಳಿಸುತ್ತವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸತನದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀಯ? ಹೇಳು, ಅಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? ನೋಡು, ಈಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರಕ ಗಿಲಿಗಿಲಿಯ. ಗಿಲಿಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ. ಜಾದುಗಾರ, ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು? ಇವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಂದು ಅವನ್ನೇ ಕೇಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೇನು? ನೀನೇ ಮಾತಾಡಿಸುವಿಯಂತೆ. ಏ ಹಕ್ಕಿಗಳ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದ್ದೆವು. ಇವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದವಂತೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ಅಶೋಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವೆಯೇನು? ಅವನು ನೆಟ್ಟ ಸಾಲುಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾ, ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ? ಅಶೋಕ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀನು ತಪ್ಪಿರುವೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿನ್ನು ಹೊರಡಬಹುದೇ? ಹಾ, ಹೊರಡಿ. ಆಬ್ರಕಡಾಬ್ರಕ ಗಿಲಿಗಿಲಿಯ. ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಿಯ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ. ಮೂರು ಸಾಗರ, 100 ಮಂದಿರ, ದೈವ ಸಾವಿರ ಬಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಸಿಂಧು ಬಿದ್ದರೆ, ಗಿರಿಯ ಮೂಲವು ಯಾವುದಿದ್ದರೆ, ವೇದ ಬಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಕಲ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ? ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಜಾದುಗಾರ, ಯಾರೀತ? ಆತ ಯಾರು ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳು. ಅಯ್ಯ, ಯಾರು ನೀವು? ಅಶೋಕ, ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ? ಹೌದು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸೊರಗು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಹೀಗೆ ಏನು? ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ
ತುಂಬಾ ಹತಾಶನಾಗಿರುವೆ. ಏಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಹತಾಶೆ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಅಮೃತವಾಣಿಯ ವಿಚಾರ ಲಹರಿಗಳು ನನ್ನ ಅಮರಗೀತೆಯಾಗದೆ ನನ್ನ ಚರಮಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನಸುಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಏಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರುವ ತನಕ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು 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 ನನಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾರಿರುವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆದದ್ದೇನು? ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಯಿತ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿನ ನೈಜತೆಯ ತತ್ವಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ವಿಫಲವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೆ? ನೋಡು ಮಗು, ನಿನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ತಾನೇ? ಹೌದು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿತೇನು? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರಿವು ಮೂಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ. ಇದೆ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ, ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರಿಂದ ನೂರಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ನೀವೇ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಉತ್ತರವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿನಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ನೀನೇ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡಿಸಲಿ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಧರ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಏನನ್ನು? ಅರ್ಥೈಸಲು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು, ಆಗ ಗೆಲುವು ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಕೋಮುಗಲಭೆ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷ. ಹೌದೇನು? ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂಕ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗುವ ಉತ್ತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹುದು ಏನಿದೆ? ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದವರ ಬದುಕೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದವರು? ಹಾ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದವರು. ಯಾರವರು? ಅದು ನಾವೇ. ಯಾರು ನೀವು? ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರು. ಅಂದರೆ ಕಾದಾಡಿ ಮಾಡಿದವರು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಾದಾಡಿದವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಮಾಯಕರು. ದ್ವೇಷವುಳ್ಳವರು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಇದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ. ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಯಾರ್ಯಾರು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಡಿಯುವುದು ಇನ್ಯಾರು? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರ ಮಾರಣ ಹೋಮ. ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲ? ದ್ವಂದ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನೋ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸು. ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಮುಗಲಭೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕೋಮುಗಲಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸು. ಆಗ ನಿನ್ನ ದ್ವಂದ್ವತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಗೂಳಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸಿವು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಧರ್ಮದ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ. ಇವರ ಧರ್ಮದ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹುಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಗಲಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶವು ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾನು ಹಳಸಿತ್ತು, ನಾಯಿನು ಹಸಿದಿತ್ತು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹಸನ್ ಕಾಕ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಯ್ಯ ಇದ್ದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಿದ್ಲು. ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ರೀ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ಇಂಗಿಸೋಕೆ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಅಗುಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗಲಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಲಭೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಸಿವು. ಹೀಗೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿನೇ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಕಡೆ ಹುಷಾರು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಭದ್ರಾಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡು. ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಡ. ಮನೆಯ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ. ನಾನಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ರು ಹೊರ ನಡೆದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬಡಪಾಯಿನ ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ರು. ಹಸನ್ ಕಾಕನನ್ನು ಮನೆಯವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಂಕರಯ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಪ ಹಸನ್ ಕಾಕನನ್ನು ಮನೆಯವರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮನೆಯವರನ್ನ ಶಂಕರಯ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ನಾವು ಕೋಮುಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು. ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗದೆ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೌದೌದು, ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರಿತು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಜಾದುಗಾರ, ನಿನ್ನ ಜಾದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು, ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳು, ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ದಾಸಯ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹುಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹುಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗದೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೀವಿಗೆ ಬೆಳಗಿಸಲಿ 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 ಬರಡು ಬಂಜರ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗೆ. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಏ ಹಾಳದವನೇ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವನ್ನು
ಜೀವಿ? ನಾನ್ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಒಂದು ಬದಿ ನೋಡು ವಿಚಾರವಾದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿ ನೋಡು ಆಚಾರವಾದಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು ಪರಿಸರವಾದಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ನೋಡು ಸಮಾಜವಾದಿ. ಆ ವಾದ ಈ ವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವನು, ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲದರ ವಿರೋಧಿ. ನಾನೆಂದರೆ ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವನು. ವ್ಯಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ವಾದಿ ವಾದಿ ವಾದಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಧಿಯೇ. ನಾಲಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡು. ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಬಂದರೆ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಹುಷಾರು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನೀನು ಯಾರು? ಅದು ಹೌದು, ನೀನು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು. ನೋಡು, ನೀನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ, ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೋಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇಗೆ ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು? ಹೌದು, ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ? ನೀವು ಬದಲಾಗದೆ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುತ್ತವರು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗುವಿರಿ? ಅವರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಆಸೆಗಳಿವೆ, ಕನಸುಗಳಿವೆ, ಬದುಕೂ ಇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ನಿನಗಾರು ಹೇಳಿದರು ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೆಂದು? ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳೇ. ಹೌದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಮೊಳಗಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾಯ್ನದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಹೋರಾಡುವ ವೀರ ಯೋಧರಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೀಯಾ? ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ನಾನು ಬದಲಾಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಟ ಇದು ಆಟ, ಆಟ ಇದು ಆಟ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಟ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಪಾಠ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಹೋರಾಟ, ಹೋರಾಟ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಆಟ, ಹಾರಾಟ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದು, ದಾರಿ ಬಿಡು ನೀ ದಾರಿ ಬಿಡು, ದಾರಿ ಬಿಡು ನೀ ದಾರಿ ಬಿಡು. ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ನಾಯ್ಕರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗದವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಾಟಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಓದುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರಾಜೀವ್ ಬಿ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಳ್ಳಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯೇ. ಅಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡು ಜನರ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯರಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ನರ್ತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಹಳ್ಳಿ ರೈತರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೇನಿದೆ ಹಂಗು ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ದೋಸ್ತಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಲೆಂಟ ಜಗಳ ಆಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ದೋಸ್ತಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಮಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಚಂದಾನೆ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಲು ಗಲ್ಲೆನುತ್ತಾ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮನಮೋಹಕಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಸಹಜ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗಬಾರದು. ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ವೀರ ಯೋಧರಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುವ ಯುವ ಜನತೆಯಾದ ನಾವೇ ಮುಂದಾಗಿ ಕೂರಬಾರದು. ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕುವೆಂಪುರವರ ಸತ್ತಂತಿಹರನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸಿ ಎಂಬ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಸಾರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಸ್ಕೌಟ್ ಗಾಯಕರ ತಂಡ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಲಾ 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 ಲಾ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಲರ ಮನ ತುಂಬಿದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಂಪತ್ತು. ಇವು ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ 9ನೇ ತರಗತಿ. ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ, ಬತ್ತಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ ಉತ್ತಾರವ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ, ಬದಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ ಉತ್ತಾರವ, ನೀರಲೆಯ ನಿಗೆಗೆಂಡ ಸತ್ಯವೇ ಈ ಅಭ್ಯಂಜನವೆನ್ನು ನಿತ್ಯವೇ, ಒಳ್ಳೆ ಗಮಗೊಡುತಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಹರಡಿರಲಿ ಹೀಗೆಯೇ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಕಂಬದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಗೊಂಬೆಯೇ ನಂಬಲೇನ ನಿನ್ನ ನಗೆಯನ್ನ, ಬದಿಯ ಮ್ಯಾಲಿನ ಚಿತ್ತಾರವೇ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ ಉತ್ತಾರವ, ಒಪ್ಪಿಸುವೆ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಭಗವಂತ ನೆಬಿಲೆ ಹರಸಿನಗೀರಲೆಂದ, ಕರ್ಪೂರವ ಬೆಳಗುವೆ ದೇವನೇ ತಪ್ಪದೆ ಬರಲೆನ್ನ ಗುಣವಂತ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಒಬ್ಬಳೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡೇನು ಮುಂಬು ಹರಿಯುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ, ಹಬ್ಬವಾಗುವುದೇನಾ. ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾವಪರವಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮಿಕ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಗಜಪಾತ್ರ ಕರಾವಳಿಯದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅದ್ಭುತ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾದರೂ ಕೋಟಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಇಂತಹ ಕರಾವಳಿ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರಲು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಳಗ. ಬಿನಾ
ಸೃಷ್ಟಿದ ಗೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಡನ್ ಪುಂಜೆಯಿಲೆದಿತ್ತೆ ತಗದೇದೇನೋ കൊച്ചു വെണ്ണെ കുയിലാളിരുത്തി താരേത് കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം കൊട്ടു വേണം കുഴൽ വേണം കുരവ വേണം ഓ ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾವಗೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ, ಫಾತಿಮಾ ಸೊಯ್ಲರ್ 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು ಮಿಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು. ಕಡಿಯಾಲಲ್ಲಿ ನೀ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೋಡುತ್ತಿರುವ ತಾಯೇ, ಬಿಡದ ಭುವಿಯ ಮಾಯೆ ಅಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನು
ಮಧುರವಾದ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಕಲರನ್ನು ಭಾವಪರವಶಗೊಳಿಸಿದ ಫಾತಿಮತ್ ಸೊಹೈಲತ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಡಿ ಅವರ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸಹ ತಟ್ಟೋಣ ನಾವು. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അടിപൊളിയായിട്ടോ, എന്തൊരു ഇഷ്ടമായി എനിക്ക്. പിന്നെ അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കയറാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാം. ഓക്കെ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ. യജ്ഞേഷ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മലയാളം ഡാൻസ് കാണാമോ? കാണാം. ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ. മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായെന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും
ഹസൻ മോരാണേ ഓരോരുത്തരും കാലങ്ങൾ നാനാത്തരം പഞ്ചത്തില് താളത്തില് കാനോട്ടിന് പാടും ഒരു കോളത്തില് കൂട്ടാക്കി പാടാനായി ആടുന്നു കോളിനോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഒരു കാലത്ത് പാടുന്നു. ಗೀತೆಗಳ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಜ್ಞೇಶ್, ನಾನೊಂದು ಗೀತೆ ಹಾಡ್ಲಾ ಈಗ? ಹಾಡಿ. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನುಂಡೆಯ ಬಾನಿ ಗುರುಳು ಬಿಟ್ಟು. ತನ್ನೊಡಲ ತಾರೆಗಳ ಗುಡಿಸಿ ರಾಶಿಯ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಿನುಂಡೆಯ ಬಾನಿ ಗುರುಳು ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಗೆ ದೂರದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಹೇಗೆ ದೂರದ ನೀಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸು ಕೃಪೆಯನಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸು ಕೃಪೆಯನಿಟ್ಟು. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಹಗುರಾದ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ನಿಶಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಡು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗಾಯನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Ladies and gentlemen, it's time to groovers. Don't you wanna lend me your ear for the next few minutes? Let's make this memorable. Everyone, please clap your hands. Let's hear. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second thing, don't you tell me what you think I like to be. I'm the world, I'm the style, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. I was broken from my
with us. All of you please show your appreciation with a round of applause. ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಪಾರ. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಬಾಧಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಒಳಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆಯುಷತ್ತು ಹಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮೋಕೆದ ಬಡಿದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾತ್ರಡು ರಕ್ಷಿತ ಮುಕ್ಲ ಈ ದಾಂಪತ್ಯಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಸುಶೀಲ ಇಮ್ಮಲ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಶ್ರೇಯ ಈ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಹಿರಿ ಜೀವ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತ್ರಡು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಫಾತಿಮತ್ ಶಮ್ನಾ ಟೀಚರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಸುಶೀಲನ ಮಂಡೆ ಆಲ್ಮಂತದ ಆಲೆಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಧಿನ ಪಾತ್ರಡು ಶಿವಾನಿ ಎಸ್. ಈ ನಾಟಕ ತೂದು ನಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪುಣಗ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆನೆ ತೆಲಿಪಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀಚರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಯಕ್ಷಿತಾ ಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಳ ಪಾತ್ರಡು ನಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಪಾ ಬಾನು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್. ಈ ನಾಟಕದ ರಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತಾ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಜೋಕುಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತನ ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು. ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಧನ, ಶಿಫಾ, ಶಾಹಿದಾ, ಸನಿಯಾ, ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ. ಸಂಗೀತ ಸಹಕಾರ ನಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಜಾ. ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಖಿಲ ಎದುರು ನಡಪನ ನಾಟಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್. ಈ ನಾಟಕ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಸೇರ್ದು ತೂಪೊಂದಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಡಪುಣ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬು. ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ದಯಮಂತದ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಟಕದ ಯಶಸ್ವಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಮ್ ಎದುರುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಷನ್. ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ. ಆ ಇಲ್ಲಡು ಏಪಲ ಖುಷೀತ ವಾತಾವರಣ. ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುಂಡಲ ತನ್ನ ಮಗಲೇನು ಓದಾವುಡುಂದು ಮಲ್ಲ ಕನದೀತಿನ ಕುಟುಂಬ. ರಾಮಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ನರಶಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾನ್ನಿಕಂ. ಉತ್ತಿಷ್ಠೋತ್ತಿಷ್ಠ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಗರುಡಧ್ವಜ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಮಲಾಕಾಂತ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಳಂ ಕುರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಕನಲ. ಚಾ ಪೇಪರ್ ಉಂದುವೆ ಅಂಡಿಂಬೇರ್ನ ಊರುಗು ಊರೇ ಮುರ್ಕೊಂಡಲ ಪೇಪರ್ ಓದಿನಿ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜಿ.
ಇರಿ. ಸುಶಿ ಲಕ್ಕ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡ್. ಶಾಲೆ ಪೋಪುನ ಜೋಕುಲು ಈದ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಕುನಿ ದಾಯಗ ಮಾಮಿ ನೆರ್ಪುನ್ಯಾಲೆಗ್ ಇರ್ನೆ ಪುಲ್ಯತೆ ಆಲ್ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಯಾಕರೆ ಉಲೈತು ಸುಶಿ ಇಡೆ ಬಲ ತರಿ ಕಟ್ಟಗ ಬತ್ತೆಮ್ಮ. ಎಬೋ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ. ಆವ್ ಮಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಲಿ ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ ಶಾಲೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾಂಡ್ ಮಗ ಏತು ಕುಜರ ಇಬ್ಬರಮ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಹೋಯ್ತೆನ್ನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ పోతుండు. ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ತರ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಆಪುನ ದಾನ ಅಂಚ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಗ. ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಏನ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡು. ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮಗ. ಉಲೈ ಉಂಡಮ್ಮ ಕಾಣಲೆ ಬೇಗ. ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಬಲಮ್ಮ. ಬ್ಲೆಸ್ ಜಾಗ್ಲೆ ಪಪ್ಪ. ಅಂಡು ಮಗ ಪೋದು ಬಲ. ಆವ್ ಮಗ ಪೋದ್ ಬಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ನಮಕು ಉಪ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಮಗಲು ಆಲೊಂಜಿ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರುಂಡ ಯಾವು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಅವೇನೆ ಆ ದೇವೆರಡು ನಟ್ಟುನಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಅನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡ್ತಾಂಡು. ಸರಿ ಅನು ಪೋದು ಬರ್ಪೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಓಲರಮ್ಮ ಓಲರೀರು ಎಗಾರ್ದಿಂಚಿನ ತೊಂದಲ್ಲೇ ಓಲೊಲ್ಲರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಪೋತೇರಾ ಅಂದು ಇಜಿನ ಚಿಕ್ಕಿನಿಲ್ಲಗೆ ಬೋದಿಪ್ಪೋಡು ಓಡಿ ಪೋತೇರು ಮೇರೆ ಅಮ್ಮ ಇಡೇರು ಬಲೆಗೆ. ದಾದಾಂಡು ಮಗ ದಾದಮ್ಮ ಏಕಾರ್ದಿಂಚಿನ ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತಲೆತ್ತೇಗ ಸಾಕಾಂಡು. ಅತ್ತು ಮಗ ಯಾನುಲ ಈ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಂಕ ಕೇಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕೇತು ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ದಾದಾಂಡು ಮಗ ದಾದಂದು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರೆ ಅವರ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲಮ್ಮ. ಹಾ ಶಾಲೆಡಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಹಾ ಅಂಚಾಂಡ ಇನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಯಬಾ ಅತ್ತಮ್ಮ ಮುರಾಣಿಯತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಐನಿ ಅವಿತ ಕಾರ್ ಬೈನೆಂಕ ನನೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ಬೊಕ ದಾದ ಮಗ ದೇಮ್ಮ ಇಡೆ ತೂಲಿಗೆ ಯಾನಿನಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆ ಅಂದ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ದಾದಗೆನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಇಡೆ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದ ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಉಸಾರು ಇಂಚನೆ ಕಲ್ತದ ಇಡೀ ಸಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಈ ಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾಮಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ದಾದಗೇನೋ ಮಗ ಅಯ್ಯನೇ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿ ಈ ಸಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಮಗ ಬಲ ಆವಮ್ಮ ಯಾನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು ಬರ್ದಾಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸುಶೀಲಾ, ನಿನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಂಗೆ ನಾನು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರಿ, ನೀನಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಾ.
ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವಸ್ಥೆ. ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಓಲನ ದಾಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಕುಲು ನೆರ್ಪುಣು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪುಜೇರು ಪಂದ್ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪುಜ ತುಂಬು ಮುಲ್ಪ 32 ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಸರಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೋಂಡು ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡು ಓಲನ ದಾಣ್ಣ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದು ಪಂತೆ ಒಲ್ಪ ಯಾನ ಮೂಲ ನೀರ್ ಪರಂದೆ ಕಾಪುಣು ಆಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ತೆಲಿಗಂಜಿ ಮಾತ ನಿಂಗದು ಬರ್ಪುಣು ಬರಡಿ ನಕ್ಲೆನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಎಂತದ ಎಂತ ನೀನು ಬೋರಿಯಣ ಬಂದು ತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರುದು? ಓ ಬೇಗ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾನು ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಬಂಡ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಪುನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬೋಡು. ಈಚೆ ಬಾ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಂತೆ. ಇದೆಂತದ ಬಾಟ್ಲಿದ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕವರ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಂತಾರನ? ನೀವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ. ಮುಚ್ಚಲದಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಸಿಪ್ಪೆದದ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ನೀನು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಿ ಮಾರೆ. ಅದೌದು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೊಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಓ ಅದುವಾ, ಅದು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಗೇಟ್ ತನಕ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಕಿದೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಎಂತ? ಬೊಗ್ಗಿ. ನಾನು ಬೊಗ್ಗಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದನ? ಮತ್ತೆಂತ? ಅವಳ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಪಿಂಕಿ. ಓ ಆ ಬೊಗ್ಗಿಯ? ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತಿ ಅವಳು ಅದಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದದ್ದ? ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆನ. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅವಳ ಲಂಗಾರ್ಧದಕ್ಕೆ ನಾನೆಂತ ಜನವ? ಓ ಲಂಗವನ್ನು ಬಿಡು ಮಾರಯ್ಯ, ಅವಳೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲ, ಅವಳ ನೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೆಂತ ಜನವ? ಇರ್ಲಿ, ಬರ್ಬೋದು. ಬರುದು ನೋಡಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್. ಎಂತದ ಇದೆಂತ ಇಷ್ಟು ಚಂದದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು? ಅದು ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಲೇಟವ ಬರುದು? ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ನೀನದು ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ? ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ? ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ? ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹತ್ರ. ಅದು ನಾನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಂತ ಅವಸ್ಥೆನ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಬರುದು ನಿಧಾನಲ್ವಾ? ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅದು? ಅದು ಯಾವುದು? ಲೋಡ್ ಲೋಲರ್. ಹೇಗೆ? ಲೋಡ್ ಲೋಲರ್. ಅವಳು ಹೇಳುದು ನೋಡು, ಬಾ ಈಚೆ ಬಾರ. ಹೇಗೆ? ಲೋಡ್ ಲೋಲರ್. ಅದನ್ನು ಬಿಡ, ಹೇಳು. ಲೋಡ್ ಲೋಲರ್. ನಾಲಿಗೆಗೆ ಜಿಬುಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ. ಇದು ಕಾಲು, ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದು. ಅದನ್ನು ಬಿಡ. ಅದು ಹಾಗೇನ ಹೇಳುದು? ಅದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು. ಈಗ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗುಜಿರಿಗೆ ಬಾಡಿಯರು. ನಿಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಅದು ದೊಡ್ಡಾಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವ, ಅದು ದೊಡ್ಡಾಗ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಯಾಕೆ? ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಉಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ನಾನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಲ್ಲ 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 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದೌದು, ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದ. ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು? ಅದು ಶಾಲಾ ವಠಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ. ಅದು ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲನ ಹಾಕಿದ್ದು? ಓ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ? ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಶಾಲಾ ವಠಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಡಪ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕಿದ್ದು? ಸರಿ, ಅದೌದು. ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ, ಯಾಕೆವಾ? ಅದು ಹೇಳು. ಹೇಳ. ಅದು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅಕ್ಕ ಮರಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕನ? ಹೌದು, ಅಕ್ಕ ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುದು, ಅಕ್ಕ ಹೆತ್ತದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಅಕ್ಕ ಹೆತ್ತದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಭಾವನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೀದಾ ಹೋಗುದೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ. ಸರಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ತುಂಟು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕಲಿತು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಮುರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚರ್ಮುರಿಯಾ? ಪಾಠ ಇಲ್ವಾ? ಪಾಠವೇವಾ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರಿ, ಶುರುವಿಗೆ ನಾನು ಗಣಿತ ಕೇಳುದು. 2ರಿಂದ 2 ತೆಗೆದರೆ ಎಷ್ಟು? 2ರಿಂದ 2 ತೆಗೆಯುವುದೇಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ 2 ಅಂತೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿಂಟು? ಉಂಟು ಅಂತ ನೆನೆಸಿರ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಉಂಟು ಅಂತ ನೆನೆಸ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದೆಂತದ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುದು? ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇಡ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದರೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನೆಸಿ. ನೆನೆಸುದಂದ್ರೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡುದು? ನೆನೆಸುದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಡ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆ 2 ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಂದೆ. ಆಗ ಎಂತ ಉಳೀತು? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಚಟ್ನಿ ಉಳಿಯಿತು. ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದ? ಚಟ್ನಿ ಉಂಟಂತ ಎನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಆಗ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಎನಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವರಿಗೀಗ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಯ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಬಿಡುದು? ಎಂತಿಲ್ಲವಾ? ಸರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪದ್ಯ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಂಗಲ್ವಾ? ನನಗಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಾ, ಚಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪದ್ಯ. ಬಾ ಹೇಳು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಕೇಳು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೇಳು. ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ? ನೋಡ ಎಷ್ಟ್ ಚಂದ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯ. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲ್ತವರು ಸಫೆ ಇಲ್ಲ. ಅದದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಳು ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ. ಬಾ ಪದ್ಯ ಹೇಳು. ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ? ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ? ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೆ?
ನಾಯಿ ಮರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ. ನಾನು ನಾಯಿಯನ? ನಾಯಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಬೇಕು. ಎಂತದ ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯವರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಮಾಡುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿಯನ? ಆಡು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಆಡು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೇಳು. ಆಡು ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳು ಹೇಳು. ಆಡಿನ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆಡಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಡಿನ ಅಜ್ಜ ನಮಗೆ. ಆಡಿನ ಅಜ್ಜ ಮೂತ್ರ ಕೊಡುದು. ನಾಳೆ ಆಡಿನ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಪನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಂತ? ಮೂತ್ರ. ಎಂತದ? ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆದಂಬೆ ಮೊಕುಳಿಂಕ ನನ್ನ ಆಪುಜಿ. ನಿಮ್ಮದಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿರ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ರಜೆವಾ? ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ? ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದಮ್ಮ ಹೋಗಿ. ಇನಿದಾನೆ, ಬೇಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸುಶಿ ಇನಿದಾನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ. ಇನಿ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇಂಗ ದಾದನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು. ಪೋಡಿ ಪೋಚಿ ಮಗ ಅಂಚ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಅಮ್ಮ, ದಾದನ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ. ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಗ, ಆ ದೇವೇರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರ್ಪುವೇರು. ಆವಮ್ಮ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಏರೊಂದು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಶೀಲನ ಟೀಚರ್. ಹೌದಾ? ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವಳ 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನು 10th ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತಾ? ಹೌದು. ಏನಾಯ್ತು? ಅವಳಿಗೆ 625ರಲ್ಲಿ 604 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು? 604. 604 ಮಾರ್ಕಾ? ಹೌದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹೋ ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು. ಸುಶಿ ಕೇಂಡನ ಮಗ? ಯಾನ್ ಕೇನ ನಿಜನಮ್ಮ. ಸತ್ಯ ಮಗ, ಈ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಪಪ್ಪ ಕೇಂಡರೆ, ಯಾನ್ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂದ ಮಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಉಸಾರು. ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಖಲು ಪನ್ನೇನು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ದೆ, ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೇನು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪೊಡು. ಖಂಡಿತ ಮಗ ಪನ್ನು. ಇಂಕೊಂಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಪಪ್ಪ. ದಾದ ಮಗ ಮೊಬೈಲಾ? ದಾದಾ ಮೊಬೈಲಾ? ಮೊಬೈಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ. ಪಪ್ಪ ಈರಾಣಿ ಪಂತರ್ ಪಪ್ಪ, ಯಾನ್ ಪನ್ನೆನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿಂದಿರ್ ಪಂತರ್. ಆಂಡು ಮಗ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತದ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇನ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓ ಸ್ವೀಟ್ ಕನಲ. ಚುಕ್ಕಿತಾರೆ ನಾಚುವಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೀನಗು, ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಚುಂಬಿಸೋ ನಗು, ಮುತ್ತು ಕಂದನಿಂದ ಕದ್ದ ಮುತ್ತಿನಾನದು, ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಚಂದ್ರಬಿಂಬ ಚುಂಬಿಸೋ ನಗು. ಮೇ ಕಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬಂದಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ.
ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ಸುಶೀಲಾ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಫೀಸ್? ಅದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂಗ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಬಲೆಗ್ ಏರ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಮಾತಲ ಪೊಸತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಅಲೆಗೂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡಲ ಅಕಲು ಇಂಬಲ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಜೇರು. ಅಂಚ ಪಂದು ಇಂಬಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅತ್ತು. ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಲ್ಡ ಏರ್ಲಾ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪುಜೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ? ತನ್ವಿ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನಿನ್ನೇನೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಇದನ್ನು ನೋಡದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಗ? ಕೂತ್ಕೋ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ? ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸುಶೀಲ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್? ಯಾನು ನಿಧಿ. ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಹಾ, ನಿನ್ನಲ ಶೋಕುಂಡು. ಹೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೋಡ್ಚಿಯಾ? ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತುಂಡ ನೆರ್ಪೆರಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಂಚದಾಲ ಆಪುಜಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ತೂಪುಜೇರ್. ನಿಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಣ್ಣಯ್ಯನವಿನಿ ಇಲ್ಲರ್ದಿ ಇದು ಬೈದೆ ದಾಯೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೇರಿಜ್ಜಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದ್ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಅಕಲ್ ದಾಲ ತೂಪುಜೇರ್. ಈ ಎಲ್ಲರ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕನಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿ ನಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅವಡು ನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಅಂಚ ಬಂಡ ಯಬ್ಬ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ. ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕುಲ್ ಕೇಂಡ ಬನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ ನನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಂದಾ ಇಡೆ ತೂಲ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಡಪುರು ಗೊತ್ತಾಂಡ? ಆವ್ಯಾ ಅಂಚಾಂಡೇನ ಅವೇ ಮನ್ಪೆ ಪೋದು. ಎಂಕೊಂಜಿ ಏಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ದೇವೇರ್ ತಿಕ್ಕಿಲ ಕಾಂಡು. ನನ ಈ ಆ ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತುಕುಲ್ದು ಮಂಡೆ ಅಲ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸುರುಕು ಉಂದೇನ್ ಮಲ್ಪು ಅವೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ದುಮ್ನಾಣಿಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐಟ್ ದಾದೊಂಡು ಅಂದ್ಯಾ? ಆವ್ ಅಂಚನ ಮಿತ್ತ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್. ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಪಲು. ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮರ್ಲು ಇಂಬಲಿಗು ಪತ್ತುಂಡು. ಅವೇ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಂದು ಎನ್ನುವಲು. ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬತ್ತುಂಡಲ ಸುಶಿನ ಕೈಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತಪ್ಪುಜಿ ಆನಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು. ಸುಶಿ, ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗು ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಸುಶಿ, ಇಡೆ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕಾಣತೆ. ದೇ ತೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಲ್ನೆ ಏಬೆ ದಾದೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಾಣಪುನ ಅಂಗಿ ಕಾಣೆದರ ತೀರು
ಪೋಡ್ಚಿ ದೇ ಇಡೆ ತೋಲೆ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೋಡೆಂಕ್ ಈ ಮಲ್ಲಾತಿನಂದೆ ಮಗ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕನತೀನಿ ಈ ಅಂಚಪುರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ ಮಾತ ಅಂಜುಕುಳು ನಿನ್ನ ತೂಪನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ವೇ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಪಾಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜುವ ಇರೆಗೊಂಚೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಇರರ ಪೋಪರ ಮುಲ್ತು ಹಾ ತರ ತರ ಹಿಡಿಸಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಹಗಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ ಕನಸಲಿ ನಾನು ಹಿಡಿದರು ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹೃದಯವಿದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕುಂತರು ನಿಂತರು ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗು ಕೋಪ ಬೈದಂಡ ಅಂದ್ ಯಾನೇ ಪೋದು ಅನಸು ಕೊರ್ಪೆ ಸುಶಿ ಸುಶಿ ಇರಿಗೆ ಎಕಾಡೋರ ಪಂಡೆ ಬರಚಿಂದೆನ್ನ ಕೈತಡೆ ಏತ್ ಸಲ ಬರ್ಬಾರ್ ಮಾರೆ ಅತ್ತು ಮಗ ವನಸು ಅವೇನಿ ಈರೆ ನಿಂಗಲೆ ಮಗ ವನಸು ಈರೆ ತಿಲ್ಲೆ ಮಗ ವನಸು ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮ ಹೇಳುವೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಬಿಡು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡು ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಕೇಳಿದರು ನನ್ನ ಜೀವ ನೀಡುವೆನು ನಿನ್ನ ವೇಳಪಟ್ಟಿಯನು ತಿದ್ದಿಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗದಿರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಶುಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದು ಓದುನ ವಿಷಯನೇ ಮರೆಪೋಲು ಯಾನೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪಿನ ಅರಿವೇ ಅಲೆಗುಪ್ಪುಜಿ ತನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಕನ ಮಾತ ಮರೆತುದುಪ್ಪೋಲು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೋಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನೊಡಾಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಇಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಶುಶಿನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಳಗೆ ಬರ್ಬಹುದಾ ಯಾರು? ಓ ನೀವ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ರಿ? ಸುಶೀಲನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಏನು ಬಂದದ್ದು? ನಮಸ್ತೆ. ಸುಶೀಲನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿತೀರಾ? ಹಾ. ಸುಶಿ, ಸುಶಿ ಹೊರ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ. ಸುಶಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೈದರು, ಹೊರ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ. ದಾಯ ಬೈದಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಹೊರ ಬಲ ಮೂಲು. ಹೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದ್ಲು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೀರಿ. ಕೊರು ಸುಶಿ. ನೀ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಗ ಬೋರ್ಡದು ಕೊರು ಸುಶಿ, ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಕೇನುಜ್ಜ. ಕೊರು ಸುಶಿ. ಸುಶೀಲ ಈಗ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್. ನೀವು ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ? ದಿನಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮೇಡಮ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ. ದಾದಾ ಸುಶಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅವಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಫೈಲ್ ಅವಳು. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನಾವಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮಾಫ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಪ್ಪ, ಮಾಫ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯಂದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ. ಅಂಡ ನಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓವೇಕ್ ಬೊಕ ಏತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ತೆರೆದು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಆತಿತ್ತಿಂದ ಯಾವ ಮಗ? ಆ ದೇವೇರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಮಗ. ಈ ನಿನ್ನ ನಿಯತ್ತನ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಆತಿನ ಅಂಡು ಮಗ ಅಂಡಲ ಸೋಕೋದು ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೀರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ
ಹೆಜ್ಜೇನಿನ ಸವಿಗೂಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪರಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಯಜಮಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಬಿಡು. ಸಾಮಾಜಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಈತನೆಟ ನಿಕುಲು ಕೇಂಡರ್ ಈ ನಾಟಕವ ಬರೀನಾರು ಶ್ರೇಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಿತ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೋಕುಲು ಜೋರಾದ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ನಂತರ ನೀವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣಾಜೆ ಪದವು ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು 2-3 ಬಾರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 3 ಬಾರಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದು ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 22 ಜನ ಬಾಲಕರ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಪಿರಾಮಿಡ್ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಈಗ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪಿರಾಮಿಡ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಹಸವಂತೂ ಅಮೋಘ. ಧೈರ್ಯದಿಟ್ಟತೆಯ ನಿರ್ಭೀತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಟ್ಟಡಗಳಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ, ಸೇತುವೆಗಳಾಗಿ ತೂಗುವ, ಚಕ್ರಗಳಂತೆ ತಿರುಗುವ, ಸೈಕಲ್ನಂತೆ ಚಲಿಸುವ ಮಾನವ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है. नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं. मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा फिर लाती. सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही. माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले, शम्मी हो गाने दे जमाल मलिक गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Ahora conmigo tú baila para hoy, porque este día te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! आजा आजा जिंदे शामी गाने के तले, आजा सारी बारी नीले आसमां के तले, जय हो जय हो। तू ऐसा डांस करेगी ना? जय हो शब्बेना, जय हो गाने दे, जय हो हाले दे, जय हो रेखो दे, जय हो जय हो
जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल जान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम वंदे मातरम। एक तेरा नाम है साजा, हो एक तेरा नाम है साजा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वार न 100 वारी जान में, तुझ पे वार न 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ ನಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಾಲದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಹೌದು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಾನಪದ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ, ತಮಾಷೆಕರ, ತತ್ವಪೂರ್ಣ, ಸಾಹಸಮಯ ನಾಟಕಗಳು, ಗೀತೆಗಳು, ನೃತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ.